शुरुआत अज दी वड्डी खबर दे नाल। अज दी सब तो वड्डी खबर भारत भूषण आशू साबका मिनिस्टर जिन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच आशू नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। 2000 करोड़ दे घोटाले दा अनुमान है। कंट्रैक्टर तेलू राम दे बयानां दे आधार ते कार्रवाई हुई है और FIR दे विच 420 धारा 120B ते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दीयां धारावां जोड़ियां गईयां ने। कांग्रेस वालों लगातार भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। लुधियाना विजिलेंस दफ्तर के अगे कांग्रेस वालों धरना लाया गया है और मौजूदा सरकार के खिलाफ पोलिटिकल वंडेटा के इल्जाम लाते हुए लगातार नारेबाजी की जा रही है। उधर भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी पै गई है और बकायदा इसकी जानकारी विजिलेंस वालों साझी की गई है। लुधियाना विजिलेंस ब्यूरो ने 2000 करोड़ के घोटाले के केस दे विच भारत भूषण आशू नूं गिरफ्तार कर लिया है। देखो, जो सिसोदिया जी के कपड़े उतरे हैं दिल्ली में, CBI और ED ने उतारे हैं, वो दोबारा जो कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हैं, उस कपड़ों को ड्राई क्लीन की कोशिश की है। क्योंकि हिमाचल इलेक्शन में जो CBI और ED ने जो स्कैंडल, बड़े से बड़े लिकर स्कैंडल यहाँ आ रहे हैं, तो वही हमने भी शिकायत की थी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और गवर्नर साहब से टाइम मांगा था भी यहाँ भी वही सेम ठेकेदार जो भगवंत मान जी के साथ मिलके, जो वहां केजरीवाल साहब के साथ मिलके जिन्होंने हजारों करोड़ का विजय विजिलेंस की गड्डी के अगे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया। पर कांग्रेसी लुधियाना तो दे रहे ने और इन्होंने विजिलेंस के ਜਿਹੜੇ आला अधिकारी है ने वो विजिलेंस दफ्तर के अंदर जा रहे थे जिस वे इन्होंने रोकया गया और तुम देखते हो इन्होंने वापस जाना पै रहा है। विजिलेंस के अधिकारियों को वापस जाना पै रहा है, उन्होंने अंदर नहीं जान दिता गया। हुण उन्होंने गड्डी वापस जा रही है और प्रदर्शन लगातार जारी है और धरना प्रदर्शन जिहड़ा है धरना प्रदर्शन लगातार कांग्रेसी वर्करां दा धरना प्रदर्शन जारी है, जिसनूं देखते हुए जिहड़े विजिलेंस के आला अधिकारी है ने हुण वो वापस जा रहे हैं। वो विजिलेंस दे विच पहुंचे सीगे भारत भूषण आशू दे नाल पुछताछ करने वास्ते। तुसीं देख सकते हो कि आला अधिकारी जिहड़े हैगे ने वो हुण वापस जा रहे हैं। उन्हां दा गड्डी दे अगे प्रदर्शन किया गया तो जिस तो बाद हुण उन्हां नूं वापस जाना पै रहा है और प्रदर्शन लगातार हजे भी जारी है। तुहानूं प्रदर्शन दी तस्वीरां भी तुहानूं दिखा दिंदे हां कि तुसीं देख सकते हो प्रदर्शन जिहड़ा वा वो लगातार जारी हैगा वा। लगातार जिहड़े धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। विजिलेंस दफ्तर के बाहर लुधियाना के विजिलेंस दफ्तर के बाहर दी तस्वीरां वा प्रदर्शन किया जा रहा है और विजिलेंस के आला अधिकारी आए थे तो उन्होंने इस प्रदर्शन में लैके वापस जाना पाया। उसकी गड्डी में रोकया गया सीगा और जिसको देखते हुए वो वापस चले गए ने। आशू भैया जिंदाबाद, गली गली से आई आवाज, आशू भैया जिंदाबाद, गली गली से आई आवाज। सो विजिलेंस के कुछ आला अधिकारी पहुंचे सी विजिलेंस दफ्तर के बाहर ते जिहड़े प्रोटेस्टर ने उन्हां वल्लों गड्डियां नूं रोकिया गया और अंदर नहीं जान दिता गया, जिस तो बाद अधिकारी वापस हो गए। ये लाइव तस्वीरां ने। धरना प्रदर्शन कांग्रेसियां दा चल रहा। भारत भूषण आशू के जिहड़े समर्थक ने वो प्रोटेस्ट कर रहे ने, पर उधर आशू की गिरफ्तारी पै चुकी है और कल नूं भारत भूषण आशू नूं कोर्ट दे विच पेश किया जाना है। विजिलेंस कल नूं अदालत दे विच पेश करके रिमांड हासिल करेगी अगे दी पुछगिछ दे लई या फिर कुछ रिकवरी करने का हवाला जिहड़ा है वो विजिलेंस वालों दिता जाता है। आम तौर पर जदों भी किसी व्यक्ति का रिमांड मंगना होवे, रिमांड की मंग की जाती है तो उसके नाल बहुत सारे तर्क दिते जाते हैं। सो विजिलेंस कल नूं कोर्ट दे विच की तर्क दिंदी है देखना काफ़ी अहम होएगा। हिरासत दे विच लिया गया एक सैलून दे विचों भारत भूषण आशू नूं और उस तो बाद उन्हां दी रस्मी तौर पर गिरफ्तारी पा दी गई FIR नंबर 11 दे विच जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन घोटाले नूं लैके दर्ज की गई सी। सो भारत भूषण आशू के तार किवें जुड़े इस पूरे मामले के नाल ये भी असीं तुहानूं दसदे हां। कंट्रैक्टर तेलू राम ने खुलासा किया। कंट्रैक्टर तेलू राम वो शख्स है जो नामजद है इस FIR दे विच और जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कंट्रैक्टर तेलू राम ने यह खुलासा किया PA मीनू मल्होत्रा के जरिए
ਪੀਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੀਏ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲਾਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੜ ਦਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਉਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਘਰ ਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਚ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਘਰ ਗਏ ਸੀ? ਘਰ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਘਰ ਗਏ ਸੀ? ਘਰ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ। ਵਿਜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ ਕਿ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਹਿਤ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।